حرام ہو جاتا ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں. اور ایک وہ چیز ہے جو حرام کمانے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, رزق کے اندر جو ہے نا وہ حرام کا اس میں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے اوائڈ کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ بچنے کا حکم بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. کھاؤ پیو جو ستھری چیزیں ہیں, ستھری چیزیں ہم نے پاکیزہ رزق جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. طیبات, طیبات کا مطلب ہے پاکیزہ. یہ جو میں آپ کے سامنے ویب سائٹ کھولتا ہوں اس کے اندر کچھ ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ غلط کی ہوئی ہیں, اس لیے اس ٹرانسلیشن پہ آپ بھروسہ نہ کیجیے گا. جو میں آپ کو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں ذرا اس کو سامنے رکھیا کرے, ٹھیک ہے. تو کھاؤ اور پیو, کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ, ما جو رزقناکم جو تمہیں رزق اللہ نے دیا ہے, ولا تطغوا اور حد سے آگے نہ بڑھو, فیہ اس کے اندر, فیحل اور جو ہے حلال کے معاملے میں, ٹھیک ہے. علیکم غضبی ورنہ جو ہے وہ تمہارے اوپر غضب نازل ہوگا. غضبی میرا غضب, میرا جو ہے نا وہ غضب نازل ہوگا, ٹھیک ہے. تو میرا غصہ جو ہے وہ نازل ہوگا, میرے غصے سے جو ہے نا وہ بچو, ٹھیک ہے. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا سو وہ ہوا گھڑے میں جا گرا, جہنم کے گڑے میں جا گرا, ٹھیک ہے. تو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں مجھے اور آپ کو عنایت کی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو اور اس میں سے جو ہے نا وہ اپنی غذا کو جو ہے نا وہ استعمال کرو, اور جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ نہیں قرار دی ہیں اس کو جو ہے نا وہ نہ کرو, استعمال نہ کرو, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ؟ یس سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا بچے. یس سر. صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے خنزیر کا. تو آپ خنزیر کا گوشت اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے, لائک 4-5 لقمے, ٹھیک ہے, جس سے آپ کی جان بچ جائے, جس سے جو ہے نا وہ اس کو پیٹ بھر کے نہیں کھانا. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے نا وہ شراب موجود ہے اور آپ کے پاس اور کوئی پانی موجود نہیں ہے, اور اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ مر جائیں گے, آخری سانسیں آپ, تو پھر آپ شراب کے اتنے گھونٹ پی سکتے ہیں کہ جتنی جو ہے نا وہ آپ کی سانس بحال ہو جائے, آپ مرنے سے بچ جائیں. اس کے علاوہ جو کرے گا یہ جہاں پہ ہوا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا, وہ پھر اللہ کا غصہ اس کے بعد بن جائے گا کہ آپ جو ہے نا وہ حرام چیز کو. باقی جو ہے حلال رزق, وہ رزق حلال جو ہے نا وہ آپ کو کمانا اور اس رزق حلال کے مطابق آپ کو جو ہے نا وہ عمل کرنا وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں جو ہے نا وہ اس کو اپنی ضروریات کو حلال طریقے سے محنت کر کے جو ہے نا وہ پورا کرنے کا نام جو ہے وہ رزق ہے, ٹھیک ہے. جی آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نو سر, کنٹینیو کریں. کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے جی, جو آپ کا حکم ہے. سر ایک کوشچن پوچھنا ہے. جی پلیز. سر یہ جو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہوتی ہے
अल्कोहल होती है, उसका क्या हिसाब है? जी, ये मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर ये होता है कि अल्कोहल है दो किस्म की। एक वो अल्कोहल है जो है ना वो नशा तारी करती है, ठीक है, और जो कि वो उसमें कहते हैं ना कि उसकी उसके अंदर आप गनूदगी में चले जाते हैं, ठीक है, आप समझ आ गई आपको? सर अच्छा, वो नशा जो है ना, वो जो नशा तारी करती है, ये वो चीज हराम है। मैंने अपने एक हमारे सीनियर टीचर थे, हमारे बुजुर्ग थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो केमिस्ट्री के थे, तो मैंने उनसे ये पूछा था, मैंने कहा कि सर ये जो अल्कोहल परफ्यूम में इस्तेमाल की जाती है और वो अल्कोहल जो कि मेडिसिन में यूज की जाती है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि ये वो अल्कोहल नहीं है, ये वो शराब वाली अल्कोहल नहीं है, ये अलग फार्मूला ही अलग है, ठीक है, और उसको नाम जो है ना उन्होंने अल्कोहल का दिया है। ये वो वाला फार्मूला नहीं है जो नशा तारी करता है या जो शराब के अंदर होता है, इसलिए इसके अंदर जो है ना कोई मजायका नहीं है। समझ गए आप बात? जी सर, थैंक यू। जी, अगली आयत सूरतुल आराफ की मैं जो है ना वो आपके साथ पढ़ रहा हूं। कुल, कह दीजिए, मन हर्रमा, के अल्लाह ने हराम किया है, सॉरी, कह दीजिए कि अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया? हर्रमा जीनत अल्लाह, अल्लाह की जीनत को, अल्लाह की खूबसूरती को किसने हराम किया है? अल्लती अखरज लिबादिही, जो इसने अपने बंदों के वास्ते पैदा की है, वत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़ी, और वो पाकीज़ा रिज़्क में से हैं, ठीक है। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा, कह दो कि दुनिया की जिंदगी में ये नेमतें असल हैं, ईमान वालों के लिए हैं, ठीक है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, ये चीजें क़यामत के दिन के लिए खालिस हैं, ठीक है, और इन्हीं के लिए हो जाएंगी। इस तरह हम अपनी आयतें मुफस्सिल बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो समझते हैं। इस आयत के अंदर ये कहा गया है कि वो लोग जो कुछ चीजें अपने ऊपर हराम करार दे देते हैं, ठीक है, और वो जो है ना वो हराम करार देना, वो काम दुरुस्त नहीं है, वो बेहतर नहीं है। मतलब ये कि समटाइम हम क्या गुजरते हैं कि यार ये चीज तो मेरे ऊपर हराम है, हालांकि जो है ना वो अल्लाह ने हराम करार नहीं दी, और हम अपने तौर पे उसको जो है ना वो हराम करार दे देते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज आप खुद से हराम करार नहीं दे सकते और कसम नहीं उठा सकते कि मैं ये चीज जो है ना वो नहीं खाऊंगा और पीऊंगा, क्योंकि ये जो है ना मैंने अपने ऊपर हराम करार दे दिया, ठीक है। तो वो उसमें जिस तरह से बाज लोग जो है ना वो शक की बुनियाद पे कह लें या वैसे जो है ना वो चीजों को कह देते हैं कि नहीं यार ये तो मैं तो इसको नहीं खाऊंगा। बाज लोग जानवर से मुतल्लिक भी कहा देते हैं, जैसे कि समंदर के जानवर से मुतल्लिक कुछ लोग जो है ना उसको कहते हैं नहीं जी मैं हराम समझता हूँ। आपको पसंद ना होना वो अलग बात है, लेकिन अपने लिए हराम करार देना, ये जो है ना वो अल्लाह कहता है कि जो चीजें मैंने आपके लिए पाक तैयार की हैं, तो अल्लाह तो खुद खूबसूरत है, तो अल्लाह ने अपनी खूबसूरती को तो हराम नहीं किया, ठीक है। तो उसने सारी चीजें अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, ठीक है, और साफ सुथरी चीजें पैदा की हैं। तो दुनिया की नेमतों के अंदर अगर कुछ चीजें अल्लाह ने मना की हैं, जैसे लाइक शराब है या जो है ना कुछ गोश्त मना की है, तो वो अल्लाह ने इंसानों के लिए मना की है। अल्लाह कहता है मैं क़यामत के दिन उनको अता कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही जो है ना वो सारी चीजें होंगी जो जिस शराब के लिए दुनिया के अंदर तरसते थे, वो क़यामत के अंदर उस शराब की जो है ना वो इजाजत होगी, लेकिन वो ये वाली शराब नहीं होगी जिससे नशा तारी होता है, बल्कि वो शराब होगी जिससे इंसान को जो है ना वो सुकून मिलता है, ठीक है। जी बच्चे, आपको समझ आ गई? ओके सर। Yes, sir. यस सर। सर यस सर।
جی اور اب جو ہے نا وہ ہم جو آیت پڑھنے لگے ہیں وہ سورۃ السلام علیکم اللہ سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بات ہے کہ جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس آیت کو میں کھول لوں، سوری 188 وہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور ایک کھا کے پھر انہیں حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ وہ حصہ ہے گناہ مال کا جس کے اندر جانا وہ جو ہوتی ہے نا رشوت، اور اوپر سے لے کے نیچے تک پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ رشوت لیتا ہے، پھر جو ہے وہ فلاں تھانے دار تک بھی جاتی ہے، تھانے دار سے اوپر جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر تک بھی جاتی ہے، مجسٹریٹ تک بھی جاتی ہے، جج تک بھی جاتی ہے۔ تو یہ والا کھانا جو ہے نا وہ لوگوں کا، یعنی لوگوں سے لینا اور لوگوں سے جو ہے نا وہ یہ ناجائز طور پر کھانا اور پھر انہیں حکام تک پہنچانا، وہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ منع کیا ہے، وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ Yes, sir. یس سر Yes, sir. اچھا تو ناجائز طریقے سے مال کھانا جو ہے نا وہ ممنوع ہے، اور جو ہے وہ میں سود کا ایک حکم آپ کے سامنے نکال لوں، وہ بھی ہم جس کو میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ گناہ کہہ رہا تھا، تو وہ سود کا تذکرہ، ایک منٹ ذرا مجھے ایک آیت تلاش کرنے میں، وہ جی کوئی حافظ ہے تو اسے یاد ہے سود سے متعلق جو آیت ہے؟ ہیں کوئی حافظ صاحب؟ نہیں ہے کوئی؟ آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ سر احمد حفیظ ہے۔ No, sir. ابھی میں نہیں ہے۔ جی احمد ہے، اچھا ٹھہریں پھر مجھے آیت ڈھونڈنی پڑے گی، مجھے آیت نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ نہیں یہ تو وہ ہے 186۔ اچھا وہ جو آیت ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ سب کے لیے سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور صرف حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ وہ سود جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، یعنی آپ جو ہے نا وہ قتل کر دیں، آپ شرک کر دیں، آپ زنا کر دیں، بڑے بڑے گناہ اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، لیکن ان سب گناہوں میں سے اللہ نے کسی ایک گناہ کا یہ تذکرہ نہیں کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ تم زنا کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی، تم جو ہے نا وہ قتل کر دو گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہوگی، ایون کہ اللہ کے ساتھ شرک، وہ بھی جو ہے نا وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوگی۔ ایک گناہ ہے جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہوگی، جو کہ سود کھائے گا وہ دراصل اللہ اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ لڑائی کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی کر کے کوئی انسان جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتا ہے،
कोई इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी हस्ती से जो है ना वो जंग मोल नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो सूद के जितनी भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हराम हैं। यहाँ पे मेरे सामने जो है ना वो चीज़ें खुली हैं और उसके बारे में जो है ना वो सूद की मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं। तो सूद का लेना देना दोनों हराम है, ठीक है। और सूद के मुतालिक जो भी फर्ज जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होता है, वो खा उसको दरमियान में मुआहदा करा रहा है, तो वो सूद खाने वाला भी जो है ना वो सूद खाने वाला तो खाता ही है और सूद देने वाला तो देता ही है, लेकिन दरमियान में जो उसके दरमियान उसको रिटर्न जो है ना वो तहरीर करता है, वो फर्द भी जो है ना वो सूद खाता है और वो ऐसा सूद के खाने में शरीक है। हदीस है कि 3 बंदे सूद के मामले में शरीक होते हैं। एक वो कि जिसका जो है ना वो जिसने सूद खाया हो और जिसने सूद लिया हो, और दूसरे जिसने सूद दिया हो, और तीसरा वो जिसने इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट करवाया, ठीक है। तो सूद का लेना देना जो है ना वो, और तीसरा जो है ना वो हराम है। अच्छा, अब जो मौजूदा दौर के सवालात हैं, जैसे यहाँ पे इजी पैसा पे जो है ना वो कैश बैक का जो आता है, यानी आपने मोबाइल का बैलेंस मंगवाया है तो वो जो है ना उस पे जो आप कहते हैं वो आपसे 15 रुपए भेजते हैं और आपसे जवाब में 19 रुपए काटते हैं, तो वो जो है ना सूद के जुमरे में आएंगे, वो जो है ना वो आपका इजाफी होगा। इसी तरह बैंक अकाउंट में जो रकम रखवाते हैं वो करने के बाद जो है ना वो भी सूद के अंदर आएगा। और इसी तरह जो है ना वो एडवांस लोन में जो भी पैसों के ऊपर जितना भी माल खर्च किया जाएगा वो सूद के अंदर आ जाएगा। इसी तरह आपने नकद लिया है जो है ना वो गाड़ी 15 लाख की, और वो आपको गाड़ी 22 लाख में दे रहे हैं कि आप 3 सालों में इसकी किस्तें दीजिएगा, तो ये ऊपर के 7 लाख जो है ना वो आपके सूद के अंदर आएंगे। इसी तरह इंस्टॉलमेंट के अंदर कोई चीज़ आपको जो है ना वो 15 रुपए की मिल रही है और वो आपको कहता है कि मैं 25 की दूंगा अगर आपने उधार में देनी है, तो फिर वो जब ऊपर वाले 10 रुपए हैं वो सूद के अंदर आएंगे। इसी तरह जो है ना गिरवी मकान का ट्रेंड आजकल चल पड़ा है, और गिरवी मकान में जो है ना वो ये होगा कि गिरवी मकान जो भी उसको रख देगा, तो अगर मकान वो इस्तेमाल करता है तो वो जो इस्तेमाल करना है मकान का वो सूद में आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? सर वो आयत याद आ गई है मुझे, सुना दूं? जी जी बताइएगा, कौन सी आयत है? सर वो आयत है सूरतुल बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। नहीं, ये है ये इसके अंदर नहीं, वो है कि रिबा का तज़किरा है, वो और आयत है वो मेरे पास इस वक्त बुक है नहीं इस वक्त, इसलिए मैं यहाँ से देख रहा था। वो और है हर्रम रिबा, इस तरह से है। आ रही है ज़हन में? हर्रमल्लाहु व हर्रम रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। जी 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 जी, इस आयत का नंबर पता है आपको? कौन सी आयत है? आयत नंबर नहीं पता। आयत नंबर नहीं अंदाजा, ठीक है। तो अल्लाह ने इसके अंदर उसके अंदर वही कहा है कि सूद जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होंगी जो मैंने आपके साथ तज़किरा की हैं वो जंग हैं, वो अल्लाह के साथ जंग होंगी। जिसके अंदर सूद का थोड़ा सा भी शुबा आ जाए तो उससे बचना चाहिए, बजाय इसके कि रास्ते निकालने के, यार नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले जगह एक दफ़ा मुझे फेसबुक पे एक बच्चे ने बहस शुरू कर दी कि जिस तरह से खंजीर का गोश्त थोड़ा सा खाया जा सकता है तो ऐसे सूद का भी खाया जा सकता है। तो मैंने उसको कहा कि खंजीर को खाना या जाना वो शराब का पीना अल्लाह ने जंग करार नहीं दी है, ठीक है। सिर्फ सूद को अपने खिलाफ जंग करार दिया है, और सूद के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 या 70 गुनाहों का तज़किरा किया, और उसमें से सबसे कम जो गुनाह है वो जो है ना वो अपनी सगी माँ से 36 बार ज़िना के बराबर है। यानी सूद इस तरह जो है ना वो शदीद गलीज चीज है। इंसान को अल्लाह ने मिसाल दे दी कि इंसान इसको खा के बाउला हो जाता है, ठीक है। जिस तरह कुत्ता बाउला हो जाता है ना, सूद खाने वाला भी इस तरह से बाउला हो जाता है। तो कुत्ते के साथ मिसाल दी है, तो जब कुत्ते के साथ मिसाल दी है और बाउले कुत्ते के साथ, पागल कुत्ते के साथ मिसाल दी है, तो इसको जो है ना हमें उतना ही बचना चाहिए सूद से। अंडरस्टैंड? जी सर। सर
جی جی کوئی سوال ہے؟ یس سر. جی جی پلیز. جی پلیز پوچھیے. جی آپ سوال پوچھنے لگے تھے، آواز بند ہو گئی. سر جی جی پلیز. سر جو ہم جسے بینک سے لون لیتے ہیں کسی صحیح ایک منٹ، ایک بچہ جو ہے نا وہ. جی پلیز آپ بات کریں آپ. سر جو ہم بینک سے لون لیتے ہیں کسی کام کے لیے، جیسے کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، وہ بھی سود میں آ جاتا ہے؟ جی بالکل وہ سود میں آئے گا، اور کسی قسم کی ایمرجنسی میں جو ہے نا وہ سود لینا جائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی ایمرجنسی میں. اور اگر کسی کی پریشانی میں کوئی مدد نہیں کرتا عام مسلمانوں میں سے، تو اس کا سوال اس مسلمان سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا وہ سود کے اندر آپ آ جائے، وہ سود لینا جو ہے نا وہ قطعاً حرام ہوگا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بیماری آئی ہے، اللہ جو ہے نا وہ اپنی اس خاص کرم کی وجہ سے دور کر دے کہ اس نے میری وجہ سے سود نہیں کھایا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے نا کہ اگر کھاؤ گے تو جنگ ہوگی، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو کیا دوستی نہیں ہو جائے گی اللہ سے؟ پھر تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو پھر اس میں کیا ہے کہ جی نا وہ اس کے اندر بندہ کہے کہ نہیں جی میں نے اللہ سے دوستی نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو سود جو ہے نا اس کو ہر حال کے اندر بچنا چاہیے. اوکے امن؟ جی یاسوب. اچھا سر، یہ جو بینک میں جاب کرتے ہیں ان کی کمائی کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ جی ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ سود کے اندر چونکہ انوالو ہوتے ہیں، سود سے ملنے والا پیسہ گنتے ہیں، سود کا ایگریمنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ سارا کا سارا جو ہے نا ان کی کمائی جائز نہیں ہوگی، وہ سود ہی کے زمرے میں آئے گی. سر تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ کس طرح یعنی کہ سود سے بچا جائے؟ جو بینکرز ہوتے ہیں ان کے لیے اب ظاہری بات ہے کسی کی مجبوری ہوگی بینک میں کام کرنا. جی ان کے لیے تو علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ نئی جاب تلاش کریں. ٹھیک ہے؟ اور جب تک نئی جاب نہیں ملتی اس وقت بینک کی نوکری نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ تلاش کرتے رہیں، اور اگر ان کو 10 سال بھی نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تلاش جاری رکھیں کہ جیسے ہی ملے گی میں اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر اس کی جنم وہ ایفرٹ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تلاش بھی نہیں کرتا، اس کے دماغ کے اندر یہ بھی نہیں آتا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے اندر انوالو ہے. مگر سر اگر سارے لوگ اس طرح جاب تلاش کرنے لگے دوسری تو پھر تو بینکنگ کی فیلڈ میں کوئی آئے گا نہیں، تو ہمارا بینکنگ کا نظام کس طرح چلے گا؟ تو نہ پھر اچھا ہے نا. پھر اگر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بینک سیدھے ہو جائیں گے، وہ سود پہ نہیں کاروبار کریں گے اگر ان کو یہ ریئلائز کرا دیا جائے. اس کا مطلب ہے پھر آپ جنگ جیت گئے نا، پھر آپ نے اللہ کا ساتھ دیا. اگر مگر لیکن تو پھر ختم کرنا ہوگا نا، کوئی تو ختم کرے گا. جی عدنان. سر سود فری نظام پاسبل ہے اس ٹائم پر پاکستان میں؟ کیوں نہیں ہے پاسبل؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ سود فری نظام پاسبل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. نظر تو نہیں آ رہا، یہ تو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. اچھا آپ کو یہ جو ہے نا وہ نظر آتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ جیل میں ہیں تو جیل سے نکل کے جو ہے نا وہ بادشاہ بن جائیں گے ایک ہی دن کے اندر؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ نو سر. یہ جو ہے نا سارے کے سر سارے کنٹینیو لیم کریں. ایکسکیوزز. نو ایسا تو نہیں لگتا تھا. ہاں یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ یہی جواب ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ راستہ نکال دے گا، لیکن آپ اللہ کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ اسی طرح سے رسوا کرے گا. کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، کبھی جو ہے نا وہ کپڑے کی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں گی، کبھی کھانے پینے کی قیمتیں بڑھیں گی، اور وہ 70 سال سے بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم اللہ سے جنگ کر کے تو کامیاب تو نہیں ہو رہے نا. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے جنگ کی ہوئی ہے شروع، تو اس کو ختم کس طرح سے کرنا ہے، بجائے ہم اس کے تحفظ کی بات کریں. اور یہ بات جو ہے نا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پیش ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے یہ جو ہے نا وہ پوچھا تھا، جس نے یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں.
تو اس نے اس پیٹیشن کے اندر، ٹھہرے وہ پیٹیشن میرے پاس بھی پڑی ہوگی، تو یہ میرے پاس ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ پیٹیشن کہاں پڑی ہے میرے پاس. یہ دیکھیں، یہ 2013 میں وہ جو ہے نا وہ اس کو کیا گیا ہے، پیش کیا گیا. یہ ہے پیٹیشن آن ربا. اس سر کے اسکرین میں اندر نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کھول دیتا ہوں. ایک منٹ میں صحیح شروع اوپن کریں. اوپے کے جی، اوکے اوکے اوپن کر رہا ہوں. 1 منٹ ہولڈ کیجئے نا. یہ میرے پاس کھل گئی ہے. یہ وہ پیٹیشن ہے جو ڈاکٹر حمیرہ اویس شاہد نے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اس کو کیا تھا. ان کا نام عمر وڈیلو ہے. انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں لکھی تھی کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ سود کو ختم ہم کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کو نظر آیا ہے؟ سکے نظر آئے ہیں؟ یس سر. یہ انہوں نے یہ کہا ہے شریعہ کرنسی، جہاں پہ میں نے جو ہے نا تھوڑا سا انڈر لائن کیا ہے. یہ انہوں نے شریعہ کرنسی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، کہ جو شرعی کرنسی ہے وہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہیں، وہ یہ سکے ہیں. ٹھیک ہے، اور یس سر، ان سکوں کو جی بنا نظر کے، آ رہے ہیں. ہاں جی، ان سکوں کو بنا کے تو ہم سود سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تقریباً 61 پیجز کی جو ہے نا وہ پیٹیشن ہے جو ہے نا وہ دائر ہوئی تھی. لیکن جب آپ عمل نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ جو ہے نا جو مرضی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ جتنے مرضی ایکسکیوز نکالتے رہیں تو وہ آپ کی اس میں جو ہے نا وہ آپ اس کو صفائی ہی دیتے رہیں گے، کچھ آپ کو جو ہے نا حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر جی پلیز. سر یہ کویشچن ہے میرا سر، وہ یہ ہے کہ نا سر کافی دنوں سے یہ نیٹ پہ بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ نا کافی عالم دینوں نے بھی جی یہ کہا ہے کہ نا گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، اور انہوں نے حدیثیں بھی کافی بتائی ہیں، بیان بھی کیے ہیں اس متعلق، اور کچھ واقعے بھی آپ وسلم کی لائف کے بتائے ہیں. اور صحیح جو کون سے عالم دین نے یہ کہہ دیا؟ سر یہ تو اب مجھے پتہ نہیں، کافی ہیں یوٹیوب پہ بھی وہ مشہور ہیں کافی. جنگ کے دنوں میں ہے، ویسے تو ایسی کوئی بھی سر انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں سر. ایک منٹ یس ایک منٹ بات سر انہوں نے یہاں تک ہے، سر انہوں نے یہاں تک ہے کہ اچھا جی، وہ ایسن نے فتویٰ دے دیا ہے تو ہم ایسن کے فتوے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا، یہ تو یہی مسئلہ ہے کہ یہی. ایک منٹ یار، بات میری سنیں. یہی ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یوٹیوب کو سن کے سمجھ لگتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ یوٹیوب پہ بہت سے ایسی چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں کہ جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، جو کہ جو ہے نا وہ غلط ہیں اور اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے جو ہے نا وہ چیزیں سن لیجیے. کہیں پہ بھی گھوڑے کا یا جو ہے نا وہ گدھے کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس کا گوشت جو ہے نا وہ گھوڑا سواری کے کام آتا ہے. نہیں سر اس وہ کا یہ گدھے کا نہیں کہہ رہے تھے، گھوڑے کا کہا تھا انہوں نے. صرف انہوں نے کہا تھا کہ ترکی میں بھی کھایا جاتا ہے، اور ترکی بھی کے بھی جو عالم دین ہے انہوں نے اس کو حلال کہا ہوا ہے. اچھا دیکھیں، عالم دین کے کہنے سے تو حلال نہیں ہو جائے گا نا، کیا کہتے ہیں؟ یس سر. وہ تو جو کچھ اللہ نے کہا ہوگا وہ حلال ہوگا نا. عالم دین کے کہنے سے یہی تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے سے چیزیں نہ بڑھاتے پھرو. ٹھیک ہے، اپنے سے چیزیں نہ وہ کرتے پھرو. سر یہ بات بھی ہے نا کہ کسی عالم کی بات کو بغیر تصدیق کے مان لینا، یہ بھی غلط ہے. وہ ہاں جی انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات کے اندر بھی پڑھیں گے. تو وہ غلط بات ہے، یہ چیز نہیں ہے درست کہ ہم جو ہے نا وہ ایسے ہی بغیر تحقیق کے چیزوں کو جو ہے نا وہ مان لیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. یہ حدیث جو ہے نا وہ ہم آگے پڑھتے ہیں. حضرت ابو نعیم. سر عارف کا کوشچن ہے میرے پاس. جی پلیز، کیا کوشچن ہے؟ سر جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ عالمی اسلامی بینک سود فری بنا رہے تھے تو اس کو مطلب سب سے زیادہ تو ہمارے والے نے نا مخالفت کی تھی. کس نے مخالفت کی تھی؟ مطلب یہی مولانا یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کیا کرتے تھے نا سب سے زیادہ. تو
किस बात पे? ये मतलब जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तो मतलब नारे लगाते थे, लेकिन किस उन्होंने बात वो किस बैंक बात के पे? बारे मैं में, ये पूछ रहा हूँ, किस बात पे नारे लगाते थे? वो तो खैर वो अलग था, लेकिन बैंक उन्होंने क्यों नहीं बनाया था सर? बैंक तो बना रहे थे ना आलमी, कौन बना रहा था? जुल्फकार अली भुट्टो, वो 1970 के बाद। पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, बना रहे होंगे, मुझे कुछ इसका इल्म नहीं। मैं उसके बाद पैदा हुआ, ओके सर, मैं भी मेरी बाद मुलाकात नहीं है जुल्फकार अली भुट्टो से। लेकिन बनाने में तो कोई मसला नहीं है ना, बनाने में तो कोई मसला नहीं, ज़ाहिर है रास्ते इंसानों ने ही निकालने हैं ना। लेकिन उसको जो है ना वो बनाने की बजाय जो है ना वो बस उसको यूं करना कि जो है ना लेम एक्सक्यूजेस निकालना, वो ज्यादती है। यस सर। जी जी प्लीज। जी आपके सवाल के इंतजार में हूँ। सर नहीं कोई सवाल नहीं, आप आगे पढ़ाएं। जी मैंने आरिफ, ये मोहम्मद आरिफ क्या कह रहे हैं यार? नहीं सर कुछ नहीं कह रहा, बस छोड़ दें फिर। नहीं, जो भी कह रहे हैं ये क्लास के अंदर मौजूद है ना, आप क्या कह रहे हैं? गपशप तो नहीं लगा रहे हैं अभी? तो गपशप जब लगानी होगी मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। मेरा एक सवाल था जी। सर, ये जो समुद्री जानवर है इसके बारे में सर हम किस तरह हमें पता चल सकता है कि ये हलाल है या हराम? क्योंकि अभी बहुत सी स्पीशीज के बारे में तो हमें पता ही नहीं चला गहराई में जो समंदर की, अगर वो हमें मिल जाती हैं तो हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि हलाल है या हराम है? नहीं, वो पता क्या है कि है ना, आपको तहकीक करने की तो जरूरत नहीं है। तहकीक तो नई चीज जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो पैदा हो जाए। अब समंदर के अंदर कोई सर आवाज ड्रॉप हो रही है। सर आवाज नहीं जी मैं कह रहा हूँ कि जो सर आवाज नहीं आ नहीं। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी अब आवाज आ आई रही है? है। यस सर। जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? चले चैनल। सर अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समुद्री जानवर ऑलरेडी जो है ना वो हलाल किए गए हैं, हमने उन्हीं को देखना है। और ज़ाहिर है वो उसके बारे में कुछ चीज़ों की जो है ना वो निशानियाँ बताई गई हैं। लाइक जिस तरह से पंजे वाले जानवर हैं, जिस तरह से जो है ना जो मुख्तलिफ दरिंदे हैं उनको हराम करार दिया गया, इसी तरह जो है ना वो इसको भी समुद्री जानवरों से मुतल्लिक भी जो है ना वो क्लियर करके बता दिया गया कि ये जो है ना वो हराम है। ठीक है, हराम है या हलाल है जो भी है। जी ठीक है। जी सर। एक हदीस जो है ना वो मैं पहले आपको इस हलाल हराम से मुतल्लिक जो है ना वो पढ़ा चुका था। मैं दोबारा से सिर्फ जो है ना उसको शेयर कर देता हूँ ताकि जो है ना वो आपके जहन के अंदर उसको एक दफ़ा रिकॉल किया जा सके। बाकी जो है ना वो उसको हम ये मैंने आपके साथ जो है ना हलाल और हराम की जो है ना वो एक शेयर की है हदीस, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं शेयर भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपका कोई और सवाल है इससे मुतल्लिक किसी जो हमने आज पढ़ा है तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना जो है ना अटेंडेंस में लगाता हूँ। सही है। जो बैंक में सोना गिरवी रख के हम लोन लेते हैं तो ये भी सूद के में ही आ जाता सर? जी हाँ, ठीक है सर। जी क्योंकि बैंक वो सोना आपका इस्तेमाल कर लेता है ना,
अगर वो अंदर पड़ा रहे, इस्तेमाल ना करे, तो फिर जो है ना वो ठीक है, सूद नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल करता है, वो आपको बताए या ना बताए? सर जी जी प्लीज। सर प्राइस बॉन्ड जो है वो सूद के जुमरे में आते हैं या नहीं? प्राइस बॉन्ड जो लोग खरीदते हैं, जी प्राइस बॉन्ड जो लोग खरीदते हैं वो सूद के जुमरे में आएंगे या नहीं सर? जो प्राइस बॉन्ड में है वो सारे के सारे इकट्ठा ही जाना उसको मना किया गया है। वो भी जाना वो जुए की एक शक्ल में जाना वो है, और उसको जाना वो रोका गया है, उसको मना किया गया है, वो दुरुस्त नहीं है। सूद में नहीं, वो जुए में आएंगे। सर मेरा भी एक ठीक है? सवाल है। जी प्लीज मोहसिन। सर ये जो शेयर्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। शेयर्स तो मेरे ख्याल में वो इस बात पे होते हैं ना कि आपका जो है मतलब कहीं ना कहीं किसी जगह पे वो शेयर चल रहे होते हैं, उसकी बुनियाद पे बिजनेस हो रहा होता है, और उसके जो है ना वो नुकसान और उसका नफा जो है ना वो आपको मिल रहा होता है, तो वो तो दुरुस्त है, वो चूंकि उसमें कारोबार हो रहा होता है। सर मेरा ये मतलब कि मानना है कि हमें तो नहीं, जो से शेयर्स हम खरीदते हैं हमें नहीं पता हमारा पैसा किधर लग रहा है, हो सकता है वो सूदी कारोबार में लग रहा होगा, तो इस बिना पर ये गलत नहीं होगा? नहीं, आपका तो जो एग्रीमेंट है ना उसको देखा जाएगा कि आप जो है ना वो उसने क्या कहा है कि आपको किस चीज़ का बिजनेस है, सीमेंट का बिजनेस है, आयरन का बिजनेस है, या जो है ना वो जो भी बिजनेस है उसका वो किस बिजनेस पे लगा रहा है, ये तो सामने चीज़ होती है। लेकिन अगर वो डाउट में रखता है और आपको जो है ना मुश्तबा उसके अंदर होता है, तो उसे जो है ना वो कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, जैसे हम मुश्तबा शेयर्स चीज़ों को खरीदते हैं किसी मैंने बढ़ा कंपनी दिया के, था। तो ये हलाल है या हराम है? जी, हम जैसे शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, ये हलाल है या हराम है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तो वो बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर वो भी आगे सूद पे कारोबार कर रहे हैं तो फिर जाना वो बुरा है। सर आप आलिम हैं? नहीं, मैं जाहिल हूँ। नहीं यानी कि कहने का मतलब आपने वो कोर्स किया है उसका 8 साल जो होता है? नहीं मेरे ख्याल से नहीं जी, फिर परे छो इन है एक कौन आ गया पढ़ाने सानू। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो सर आपका नो बहुत सर। नॉलेज है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। अच्छा, मेरा जो पीएचडी है वो इस्लामिक थॉट्स एंड सिविलाइजेशन के अंदर है, इस्लामिक स्टडीज के अंदर है पीएचडी। ठीक है सर। जी, और कोई सवाल? अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये सवाल तो नहीं है। जी, ये सारा कुछ मैंने लिख दिया जी। सर इसकी जरूरत तो नहीं है।
नहीं वो पूछा था ना, मैंने कहा मैं बता दूं। नहीं समझी ना यहाँ पे। जी अटेंडेंस लगा लूं? यस सर। यस Yes, सर sir. लगा लो। जी खुबैब हैं। यस सर। उसके बाद बिलाल। यस सर।